بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 7 کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے جس کا نام ہے بارش کا پہلا قطرہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کی تشریح کی تھی، آج ہم اس کی مشق دیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ اور اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ بارش کا پہلا قطرہ، اس کا خلاصہ ہے: آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے مگر ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہر قطرہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرا ننھا سا وجود کھیت کی پیاس کیسے بجھائے گا۔ میں تو زمین پر گر کر فنا ہو جاؤں گا۔ میں کس لیے بہادری کا مظاہرہ کروں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مگر ایک قطرہ بہت بہادر تھا، اس میں حوصلے کا دریا موجود تھا۔ اس نے سب کو آواز دی کہ آؤ میرے پیچھے چلو، ہم سب اکٹھے زمین کی طرف جاتے ہیں اور مردہ زمین میں جان ڈالتے ہیں۔ اگر ہم مل کر یہ کام کریں گے تو میدان پانی سے سیراب ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے زمین کی راہ لی۔ زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کافی مشکل تھا۔ اپنے دوست کی جرأت دیکھ کر 2-4 قطرے اور بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس کے بعد مزید کچھ اور قطروں نے ہمت کی۔ اسی طرح قطروں کی قطار بندھ گئی اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ ویران جگہ پر پانی بھر گیا، باغ اور کھیت پانی سے سیراب ہو گئے۔ خشک سالی کے اس دور میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق بارش سے خوش ہو گئی۔ اے دوستو، اگر تم مضبوط قوم بننا چاہتے ہو تو بارش کے قطروں کی طرح اتحاد کر لو۔ ان قطروں نے زمین کے حالات بدل دیے۔ ان قطروں سے نہر میں پانی بھر گیا اور ان میں کشتیاں چلنے لگیں۔ آگے اس کا مرکزی خیال ہے: اتحاد میں بڑی طاقت ہے۔ مل کر جو بھی کام کیا جائے وہ بہت انقلاب آفرین ہوتا ہے۔ قوم بھی اسی وقت مضبوط ہو سکتی ہے جب اس کے افراد میں اتحاد ہو۔ اتحاد ہی سے انقلاب آیا کرتے ہیں۔ آگے اس کے سوالات ہیں۔ سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ آئیے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے: جس قطرے نے پہل کی وہ کیسا قطرہ تھا؟ جس قطرے نے پہل کی وہ بہت دلیر اور جرأت مند قطرہ تھا۔ اس میں ہمت حوصلے کا دریا موجود تھا۔ سوال نمبر 2 ہے: قطرہ کیا کہہ کر روانہ ہوا؟ قطرہ یہ کہہ کر روانہ ہوا کہ دشوار ہے جی پہ کھیل جانا۔ سوال نمبر 3 ہے: موسلا دھار بارش کا کیا نتیجہ نکلا؟ موسلا دھار بارش سے بیابان، باغ اور جنگل پانی سے نہا گئے۔ سوال نمبر 4 ہے: قطروں کے جانے سے کیسی بارش ہونے لگی؟ ایک کے بعد ایک قطرہ زمین کی طرف آیا، قطروں کی قطار بندھ گئی۔ اس قطرے نے موسلا دھار بارش کا روپ دھار لیا۔ سوال نمبر 5 جو کہ آخری سوال ہے: قوم کو قطروں سے کیا سبق لینا چاہیے؟ قوم کو قطروں سے اتحاد کا سبق لینا چاہیے جنہوں نے مل کر زمین کے حالات بدل دیے۔ سوال نمبر 2 ہے: نظم کے مطابق درست مصرعے ملا کر اشعار مکمل کریں۔ گنگور گٹا تولی کھڑی تھی پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ آگے ہے: کس برتے پہ میں کروں دلیری، میں کون ہوں کیا بساط میری۔ آگے ہے: بولا للکار کر کے آؤ، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ۔ مل کر جو کرو گے جاں فشانی، میدان پہ پھیر دو گے پانی۔ دیکھی جرأت جو اس سخی کی، 2-4 نے اور پیروی کی۔ پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں۔ اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ آگے سوال نمبر 3 ہے: نظم کے مطابق مصرعے مکمل کریں۔ پہلا ہے: ناچیز ہوں میں ڈیش قطرہ غریب، سیراب ہوئے ڈیش خیاباں چمن، ایک قطرہ کہ تھا بڑا ڈیش دلاور، ڈالو مردہ ڈیش میں جان زمین، پھر ایک کے بعد ڈیش لپکا ایک قطرہ۔ سوال نمبر 4 ہے: درج ذیل الفاظ کو جملہ میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ یہ انہوں نے ہمیں الفاظ دیے ہیں جس کے ہم نے جملے لکھنے ہیں۔ آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے ناچیز۔ اس کا جملہ ہے: ہر قطرہ خود کو ناچیز سمجھ رہا تھا۔ اگلا ہے خطرہ: پولیس والے نے جان خطرے میں ڈال کر مجرم کو پکڑ لیا۔ آگے الفاظ ہے سخاوت:
सखावत करना एक बहुत बड़ी खूबी है। दलेरी, अली ने दलेरी का मुजाहरा किया और मुकाबला जीत गया। जांफशानी, मिलकर जांफशानी करने से अच्छे नताइज निकलते हैं। शुजात, पाकिस्तानी फौज ने हर जंग में शुजात दिखाई। नेक्स्ट उन्होंने हमें फेल माजी दिया है और उसकी आगे से फेल माजी की इकसाम बताई हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेल माजी क्या होता है। फेल माजी हम गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं। ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना या होना किसी गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, फेल माजी कहलाता है। अगर आप इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आप ये भी कह सकते हैं, बच्चे ने दूध पिया। अब ये किसकी मिसाल होगी? फेल माजी की। आगे इसकी बहुत सी इकसाम हैं जिसमें से हम आज 2 को पढ़ेंगे। फेल माजी मुतल्लिक, वो क्या है जी? वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, ये तो होगी फेल माजी। आगे वो क्या कह रहा है? लेकिन इस गुजरे हुए ज़माने का तयन मुमकिन ना हो, वो क्या कहलाता है? फेल माजी मुतल्लिक। आगे आप ये देखें, ताहिर ने कबूतर उड़ाया। अब आप इसमें ये देख सकते हैं, इसमें जो काम हुआ है वो हुआ है उड़ाया। अब हमें ये नहीं पता कि कब उड़ाया और किस वक़्त उड़ाया। फेल माजी मुतल्लिक उसको कहते हैं जिसमें हमें ये बिल्कुल भी पता ना हो कि ये काम कब या किस वक़्त हुआ हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताहिर ने कबूतर उड़ाया। अब इसमें ये तो है कि उड़ाया, काम तो हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब और किस वक़्त उड़ाया। आगे इस तरह की एक और है, वो वक़्त पर स्कूल गए। अब इसमें स्कूल भी गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन गए और किस वक़्त गए। आगे एक और हमने ये वाली भी डिस्कस करनी है कि फेल माजी इस्तमरारी वो क्या होता है। फेल माजी इस्तमरारी उसको कहते हैं जिसमें बार बार या लगातार एक ही काम हो रहा हो। आप देखें, वो फेल जिसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना लगातार या बार बार पाया, जिसको हम कहते हैं फेल माजी इस्तमरारी। मिसाल के तौर पर, अहमद रात को देर तक पढ़ता था। अब इसमें आप ये देख सकते हैं जो क्या पढ़ता था, ये फेल माजी इस्तमरारी है क्योंकि ये काम बाकायदगी से करता रहता है। वो सुबह के वक्त सैर के लिए जाते थे, अब ये भी जाते रहते हैं। मतलब हम लोगों ने तो माजी के बारे में देखना ना, इस वजह से हम लोगों ने लगाए थे। तो जो काम बार बार होता रहे या लगातार होता रहे, हम उसको कहते हैं फेल माजी इस्तमरारी। ये मैंने आपको इस वजह से बताए हैं क्योंकि यहाँ पर सवाल नंबर 5 है, फेल माजी मुतल्लिक और फेल माजी इस्तमरारी के 5 जुमले तहरीर करें। आइए इन दोनों के जुमले देखते हैं जिससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। सबसे पहले फेल माजी मुतल्लिक के जुमले हैं। अभी मैंने आपको बताया कि फेल माजी मुतल्लिक उसको कहते हैं जिसमें गुजरे हुए ज़माने का तयन मुमकिन ना हो, जहाँ पर हम लोग को ये बिल्कुल भी ना पता हो कि काम कब या किस वक़्त हुआ है। इसका पहला जुमला है, आमना ने नाश्ता किया। अब यहाँ पर उसने अपना काम तो किया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने कब और किस वक़्त किया। आगे है, फरा बाज़ार से अनार लाई। मानो ने दूध पी लिया। गाय ने चारा खाया। बिल्ली छत पर सो गई। अब आप इन तमाम जुमलों में देख सकते हैं कि काम हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब और किस वक़्त हुआ है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आगे फेल माजी इस्तमरारी के जुमले हैं। ये भी मैंने आपको अभी बताया कि फेल माजी इस्तमरारी उसको कहते हैं जिसमें कोई काम बार बार या लगातार होता रहे, उसको हम कहते हैं इस्तमरारी वाले जुमले। जैसा कि पहला है, अहमद हर रोज़ क्रिकेट खेलता था। अब वो कह रहे हैं हर रोज़ क्या खेलता है जी? क्रिकेट। मतलब कि ये काम बार बार होता है, इस वजह से जो कौन सा जुमला हो गया? फेल माजी इस्तमरारी। नेक्स्ट है, अम्मी सुबह सवेरे नाश्ता बनाती थीं। मतलब कि वो हर रोज़ बनाती हैं, ये नहीं कि आज ही बनाए, वो हर रोज़ ही बनाती थीं। बाबा जी सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद जाया करते थे। दरख्तों पर ढेर सारे आम लगे थे। हमजा दूध पीकर सोता था। ये सारे जुमले हो गए फेल माजी इस्तमरारी के। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे तरीके से ये सारा कुछ समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।